ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आयां नूं प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 10 अक्तूबर 2018 26 असू नानकशाही संमत 550 का दिन है। ते डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करन तो पहला असीं हमेशा तरह अपने दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिंदा ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਨ ਕੇਬਲ, ਬੈਲਫਾਈਵ ਕੇਬਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ 84 ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, प्रोग्राम के शुरू में अज आप गलबात करांगे अज दे अहम इशू की और तुहाडे विचार जानना चाहांगे जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, भारत नूं लैके खास तौर ते जदों वाजपेयी दे जमाने च शाइनिंग इंडिया मुहिम जी उन्होंने शुरू की और ये दावा किया गया कि भी भारत बड़ी तेज़ी नाल चमक रहा और 2025 तक असी चीन नूं पिछे छड़ जाएंगे, 2050 तक असी अमरीका नूं पिछे छड़ जाएंगे जी। पर हकीकतन जो अज इस पहले सैगमेंट असी 4 खबरां दे उत्ते अपना जिहड़ा कामेंट करांगे, क्योंकि ये दसदा है कि ये खबरां कोई ना तां खालिस्तानियां ने बनाईयां मैਨੂਫੈਕਚਰ कीतियां, ना ये फेक न्यूज़ ने जिवें कि बीजेपी दे हंड्रड्स ऑफ मिलियंस जिहड़े उन्होंने लोकां तक गल पहुँचाउण दे लई अपने WhatsApp ग्रुप बनाए हुए ने। बिल्कुल। ना ही इन्हां दे उत्ते कोई इस किस्म दा है कि ये पाकिस्तान दी ISI ने बना के भारत दे विच समगल कर दित्तियां। सो भारत जिस नूं कदे गांधी ने लोकां नूं झुठलाउण लई जां हिंदूत्वा वल मोड़न दे लई राम राज दा ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਮਿਡਨਾਈਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲਾਵਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ 2014 ਚ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ हिंदुत्वा का दौर जिहड़ा वो शुरू होया 1000 साल की गुलामी तो बाद, ते जे इस नूं पिछले 4 साल दे मोदी सरकार दे जिहड़े सारे कारनामे ने, जिस नूं जदों मोदी दे 2014 च कीते गए वादियां दी गल हुई ते अमित शाह ने बड़ी ढीठताई बेशर्मी नाल कहा सी कि वो तो जुमले थे, जस्ट टॉक, उसका कोई मतलब नहीं। और हुण भी हुण वो जुमलेबाजी किसी होर डायरैक्शन च जा रही है और हालात जो अंदरूनी तौर दे उत्ते भारत दे बने हुए ने कि कित्थे ये मोदी अपने आप नूं गंगा मैया दा पुत्र साबित करने दे लई बनारस तो आके जिहड़ा वो MP बनिया और उस दे सिर ते ही वो प्राइम मिनिस्टर बने, और कित्थे अज गुजरात दे विच पिछले 3-4 दिन तो लगातारता नाल खबरां ने कि एक घटना वापरी, किसी छोटी उम्र की बच्ची दे नाल किसी ने जबर जनाह किया, जिहड़ा करन वाला सी कोई प्रवासी जिहड़ा वो यूपी का मजदूर सी, और उस तो बाद इन्ने हमले उन्हां दे उत्ते यूपी, बिहार और राजस्थान दे जिहड़े गरीब मजदूर जिन्हां लई प्रवासी शब्द इस्तेमाल किया जाता है उन्हां दे उत्ते होए कि इस वेले 2 लाख तो ज़्यादा लोग जिहड़े ने उत्थों भज के सने टब्बरां दे वापस अपने सूबिਆਂ ਵੱਲ आ रहे हैं। बस स्टैंड भरे हुए ने लोकां नाल, गड्डियां भरियां हुई ने, कई पैदल ही तुरन तक जाते हैं, पता नहीं सानू मार ही ना देण जे असीं अपनी आबादी च रहे। हुण ये उस गुजरात च हो रहा है जिस गुजरात दे अखौती बड़े विकास मॉडल नूं अगे ला के किस अंदाज दे विच भारत भर दे 1 बिलियन 300 मिलियन लोकां नूं जिहड़ा वो जिहड़ा उन्हां ने झूठ दे नाल लबेड़िया सी। और उस गुजरात दे विच जिस बारे जदों कृष्ण कन्हैया की गल हुंदी है तो ज़ाहिर है कि ना ही राम ते कृष्ण जिहड़े कि इन्हां ने अपने आईकॉन बनाए विश्व हिंदू परिषद ने
RSS ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਾ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਕੁਲ, ਮਥੁਰਾ, ਬਿੰਦਰਾਬਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੀ, ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਜੇ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਗਲੂ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੱਜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ, ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ, ਦਲਿਤ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜਿੱਦੂ ਕਸ਼ਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 36 ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਹੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਗਲੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ, ਸਿੰਧੀ ਹੋਣ, ਬਲੋਚੀ ਹੋਣ, ਪਠਾਨ ਹੋਣ, ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਹੋਣ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਫੋਰਨ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲਸ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਪਿਊਟਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 157 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 157 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ 147ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਾਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕਸ ਬਾਟਮ ਆਫ ਆਕਸਫੈਮ ਵਰਲਡ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 147ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰੈਂਕਡ ਅਮੰਗ ਦ ਬਾਟਮ 11 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਅ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੰਡੈਕਸ ਔਨ ਦ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆਫ different nations to reduce inequalities in their populations. UK-based charity Oxfam International's commitment to reducing inequality index, released on Tuesday, ranks India 147th among 157 countries analyzed, describing the country's commitment to reducing inequality as a very worrying situation, given that it is home to 1.3 billion people, many of whom live in extreme poverty. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, many of them, many ਦਾ ਮਤਲਬ more than majority ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਰਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। Oxfam has calculated that if India were to reduce inequality by a third, more than 170 million people would no longer be poor। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੇ ਇਹਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ is woefully low and often subsidizes the private sector. Civil society has consistently campaigned for increased spending ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਖਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਨ ਲਓ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਬਣ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਵਿਜੇ ਮਲਾਇਆ ਬਣ ਜਾਓ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੋ। ਔਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੱਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਵੇਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੂਠੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਹੀਰਾ ਤਾਂ ਫੇਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਲਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਅਸਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਯੂਰੋਗੇ they are taking strong steps to reduce inequality. However, countries such as India and Nigeria do very badly overall. ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ 2025 ਚ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇਾਂਗੇ, 2050 ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪੂਰਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਈਂਡਸ that while the tax structure looks reasonably progressive on paper, in practice much of the progressive taxation like that on the incomes of the richest is not collected. Paper ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ also fared poorly on labor rights and respect for women in the workplace, reflecting the fact that majority of labor force is employed in the agricultural and informal sectors which lack union organizations and enforcement of gender rights. ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹਾ। ਈਵਨ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ, ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਥੋਪੀਆ, ਚਿਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟ ਆਲਸੋ ਸਾਈਟਡ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ that have taken strong steps to tackle inequality in the past year. ਇਥੋਪੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 131ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਔਰ 6 ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਚਿਲੀ ਉਹ 35ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦਲਿਤ ਸਕਾਲਰਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 49 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਥੱਲੇ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਚਾਰजेस ਆਰ ਪ੍ਰੀਟੈਕਸਟ ਟੂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਿਫੈਂਡਰਸ ਸੇ UN ਐਕਸਪਰਟਸ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ UN ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲਿੰਗ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਸ਼ੋਮਾ ਸੈਨ, ਸੁਧੀਰ ਤਵਾਲੇ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਉਤ ਵਰ ਟੇਕਨ ਟੂ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੂਨੇ
ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਵਰ ਅਰੈਸਟਡ ਇਨ ਹਾਂ UN human rights experts have expressed concerns about terrorism charges laid against 10 human rights defenders working with India's poorest and most marginalized communities, including the Dalits, and urged authorities to ensure their cases are promptly heard and in line with the international law. So ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 200 ਸਾਲਾ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਲੋਕਲ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਨਲਾਫੁਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ we are concerned that terrorism charges brought in connection with commemoration of Bhima Koregaon are being used to silence human rights defenders who promote and protect the rights of India's Dalit, indigenous and tribal communities, the UN experts said. So ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ we wish to remind the Indian government of its obligation to protect and promote the rights of all human rights defenders, including women human rights defenders, as they peacefully carry out their legitimate work. So ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤ ਨੇ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਦਲਿਤ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਸ਼ੀਂ ਪੜਾਇਆ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਾਵਣ ਆਇਆ, ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਐਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਿੱਲੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਮਾਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਬਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਾਂ ਮਾਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲ ਦਾ ਕਾਊ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੱਝ ਵੀ ਔਰ ਕੱਟੀ ਵੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੀਫ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਆਲਰੇਡੀ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 9 ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੁਪਲੈਕਸ ਔਰ ਟ੍ਰਿਪਲੈਕਸ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਭੀ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ 9 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, रमज़ान में इफ्तार तो नवरात्रि में फलहार क्यों नहीं, मेरे नेता जवाब दें। वो कहते भी जे रमज़ान दे विच रोज़ शाम ਨੂੰ इफ्तार ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਹਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਫਰੂਟ ਖਾਓ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਆਊਟਫਿਟਸ ਗੈਟ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪਸ ਸ਼ਟ ਇਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਹੈ, 72 ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸਡ ਲੋਕਲ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪਸ and non-veg ਢਾਬਾਸ to close their shutters। ਕੱਲਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਬੇ ਵੀ ਨੇ। while the local police claimed they did so only in sector 14 area, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
but the Smriti said their win by getting over 300 shops shut. The Smriti made two senas that went across the city getting shops shut. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸੈਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, we had given administration enough time to go ahead and take action to uphold Hindu sentiments, but they took our warnings as hawks claims and we got the shop shut today to show our power. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਵਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਮੀਟ ਸੈਲਰਸ ਹਾਊਵਰ ਹੈਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਟੈਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਵੀ ਗॉट ਸਕੇਅਰਡ, we had already put blinds in front of the shops. A group of 20 men came and asked me to celebrate Navratri by shutting shops. I had no options but to accept their request. उन्होंने कहा जी वो आए भी नवरात्रि बनाओ जी, कहते किवें कहते बंद करो दुकानां। उन्होंने कहा कि भी असीं किवें साडा चलेगा कि भी असीं साडा रोटी रोजी इस दे उत्ते है। और जिवें मैं दस्सिया भी उन्होंने जिहड़ा लोकल MLA है उमेश अग्रवाल ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਇਫਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਹਾਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ BBC ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਡ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਡ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ BBC ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ और वो रजिस्टर च रिकॉर्डेड है जिवें क्लास पहली सैक्शन A 36 हिंदू, सैक्शन B 36 मुसलमान। हुण हिंदू अड ते मुसलमान अड। फिर दूसरी क्लास का A 47 हिंदू ते 2B दे विच 26 मुसलमान। फिर 15 हिंदू 40 मुसलमान। तीसरी क्लास 40 हिंदू 38 मुसलमान। और ये सारा दिल्ली नगर निगम के ਇਹ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦੂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਟ ਹੋਣਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿ ਵੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਪੜ੍ਹਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਤਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸਹਿਰਾਵਤ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਲਾਣਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਨੇ।
ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਬਤ ਸਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਡਰੱਗੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਕਲੀਗਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁਰੀਆਂ ਕਾਂਟੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਟ੍ਰਾਈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਪਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 12-14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, 1966 ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਚ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 10 ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਕੱਢਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 47 ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਫੀ ਅਹਿਮਦ ਕਿਦਵਾਈ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਅਲੀ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਤ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਟੌਪ ਲੈਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਆਈਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਪਰਪੈਚੁਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਝਾਣ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉਠਿਆ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ,
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਝਾਏ ਨਾ, ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਨਾ ਖੋਏ ਜਾਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਪਰਸੂਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਫਰ ਦੇਸ਼, ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਨਹੋਮੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਵੇਦ, ਰਿਗ, ਸ਼ਾਮ, ਯਜੁਰ, ਅਥਰਵ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਕਤੇਬ 4 ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਰੇਬ ਹੈ, ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਟਰੂਥ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਔਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖੈ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ, ਸਿਰੋਂ ਨਾ ਮਿੱਟੇ ਆਵੜ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਟਰੂਥ ਨੂੰ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੋਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਰਡੇਨਡ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਜਨ ਜਨਾਰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਲੋਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੁਹੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੈ ਨਿਰਧਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਸਪੈਕਟ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦਾਲ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸਵੇਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਟੈਂਪ, ਉਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹ ਹੋ, ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ, ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਦੇਗ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਗ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ, ਵਿਕਟਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਫਤਿਹ ਇਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ, ਅਤੁੱਟ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਮਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਣਕਿਆ ਦੀ ਉਸ ਸਾਮਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਉਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨੂਰ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਨੂਰ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਭਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਸਭ ਥਾਈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 516406
0694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।